हे नाथ मुझने मति शुद्ध देजो, हइये सदा सेवक भाव रहजो। छो शब्दो मारा पण आप आवीने कहजो, राजी थई अक्षर भाव देजो, राजी थई अक्षर भाव देजो। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। सियावर रामचंद्र भगवाननी जय। उमापति महादेवनी जय। दरेक दिव्य मुमुक्षु भक्तों ने भावथी जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय स्वामी नारायण। आज आपणे एक एवा नारी भक्तनी बात करवी छे के जेमना जीवननी अंदर घणा बधा प्रश्नो आव्या, घणी बधी मुश्केलीओ पण आवी, पण छतां पण एमने सत्संगनी एवी दृढ़ता राखी के जे दृढ़ता जोईने भगवान प्रसन्न थया। जो आपणे सर्व कोई मुमुक्षुओनी एक अंतरनी इच्छा छे के मारे भगवानने प्रसन्न करवा छे, मारे भगवानने राजी करवा छे, पण भगवान क्यारे राजी थाय के एमनी आज्ञा प्रमाणे जीवन आपणे बनावीए, एमनामां पाकी निष्ठा राखीए तो भगवान राजी थाय छे। तो आज आपणे एक कंथकोटना रामबानु आख्यान सांभळवानुं छे अने खरेखर रामबाना जीवननी अंदर ए सत्संग प्रत्ये केटलो भक्तिभाव हतो, केटली दृढ़ता हती ए आपणने एमना जीवन प्रसंगो द्वारा ख्याल आवशे। चातुर्मास महीनो चाली रह्यो छे अने एमांय ते श्रावण मासनी अंदर आपणे आवा विविध भक्तोना आख्यानो सांभળી रह्या छे घणा बधा दिवसथी। तो आ बधाय भक्तोना ज्यारे जीवन प्रसंगो आपणा जीवननी अंदर आपणे उतारीए तो अवश्य आपणा उपर पण भगवान प्रसन्न थाय छे। हवे कच्छ प्रदेशनी अंदर ज त्यां कंथकोट नामनुं गाम आवेलुं छे। आ गामनी अंदर सनिष्ठ एवा सत्संगी कचरा भगत, हवे एमना योगे करीने गामना बधाय एक दरबार श्री हता सग्रामसिंहजी अने एमनो परिवार हतो, ए बधाय सत्संगी थयेला। अने आ कचरा भगत पण एवी भगवाननी वातो करे, एवो महिमानी वातो करे ने पाछुं ए पण पोते शाकभाजीनो धंधो करे, तो एमांय ते बधायमां भगवाननुं नाम ज ले। तो जो आ प्रकारनी ए वृत्ति एमने भगवानमां हती एटले ज ते एमना योगे करीने घणा बधा सत्संगी पण थया। हवे आ संग्रामसिंहजीना पुत्रीनुं नाम हतुं छे ने रामबा। हवे सत्संगना नियम धर्म जे श्रीजी महाराजे स्थापेला हता आ बधाय नियम धर्म सावधान थईने पाळता। जीवनमां घणी बधी वखत नियमनी वात आवे ने त्यारे माणसने एवुं लागे छे के आवा बंधनमां रहेवाय नहीं। आ शुं जेलमां रहेवुं, आपणो देश तो 1947 में आजाद थई गयो अने आवा थोड़ा नियमों पालन करवाना आवे। कोईक तो एम पण कहे लसण डુંગળી रहीने एनाथी तो स्वाद आवे, तो ए थोड़ुं मुकाय। पिक्चर तो जोवा ज पड़े तो ज मनने शांति थाय अने कोई पण बीजी रीते पण मनोरंजन करवुं पड़े। पण जो धर्मना बंधन ए बंधन नथी पण मुक्तिना साधनो छे। भगवान त्याने नियमे करीने वश थाय छे, भक्तिए करीने वश थाय छे अने आ रामबा बराबर रीते सावधान थईने नियम पाळे। पिताए छे ने कुंवरी रामबानु वेविशाळ एक सिंध प्रदेश हतो अने त्यां मुस्लिम राजवी साथे करेलुं, એટલે સત્સંગ સ્વીકાર્યા પછી તો આ વેવિશાળ તોડી નાખવાનો વિચાર સંગ્રામસિંહે કરેલોય હતો, પરંતુ એ આ સંગ્રામસિંહ એ વાતમાં કંઈ ફાવી ન શક્યા, કારણ કે એ પૂર્વે પહેલેથી આ બધું આયોજન થઈ ગયેલું હતું। પહેલાના સમયની રૂઢી તો આપણને ખ્યાલ હોય। હવે પોતાનું વેવિશાળ મુસ્લિમ રાજવી સાથે થયું અને પાછું સાસરીએ ગયા પછી તે ત્યાં સત્સંગના નિયમો તો કાંઈ પાળી શકાશે નહીં। તે એમ સમજીને છે ને રામબાએ શું મનમાં વિચાર કર્યો, जो आवी परिस्थिति तो आपणा जीवन में नहीं आवती। घणी बधी वखत व्यक्ति ने एवुं लागे छे कि मारा जीवन में आ प्रश्न आव्यो, मारा जीवन में आ मुश्केली आवी, मने शारीरिक रीते आ वस्तु हैरान करे छे। पण आवा प्रश्नों तो आपणा जीवन में आवता ज नथी। आजथी विचार करो 200 वर्ष पूर्वेनी आ बधी वातो छे अने केटली बधी ए रूढिओनी अंदर केवा प्रश्नोनी अंदर ए व्यक्तिओ पोते हैरान थता हता। એટલે એણે શું વિચાર કર્યો, રામબાઈ એક મારે છે ને મુસ્લિમ રાજવી સાથે લગ્ન નથી કરવા, મરી જવું પડે ને તો ભલે, પણ હિન્દુ ધર્મ અને સત્સંગના ધર્મો જળવાય નહીં એવા દેશમાં કે એવા પરિવારમાં મારે જવું નથી। દરબારને પણ આ વાતનું દુઃખ તો હતું જ, તે સત્સંગ થયેલો હતો, સાચી વાત સમજાણી હતી, પરંતુ એ રાજા સાથે પુત્રીનો વિવાહ કરવો જ પડે, એને ફરજ પડી હતી। બધી વાતનો વિચાર કરીને રામબાઈએ
અંતે નિર્ણય કર્યો કે હવે છે ને અફીણ ઘોળીને એનું પાન કરીને મારે મરી જવું છે, એટલે મારો ધર્મ સચવાય અને મારા પિતાને મારા નિમિત્તે કોઈ દુઃખ પણ આવે નહીં. તો બોલો એમ વિચાર કરીને રામબાઈ અફીણ ઘોળીને તૈયાર કર્યું. ઘણા બધાના મનની અંદર આ વાત સાંભળીને વિચાર આવતો હશે કે અમારા જીવનમાં એવી મુશ્કેલીઓ આવે છે અને આત્મહત્યા કરવાના વિચારો આવે છે. શિક્ષાપત્રીની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે કે ગમે એવું મોટું દુઃખ આવે, ગમે તેવું કર્મ થઈ જાય, અરે કુકર્મ થઈ જાય, પણ એનો છેલ્લો ઉપાય મરવું નથી. યાદ રાખજો, પરિવારમાં ક્લેશ થશે. આજે ઘરો-ઘર પ્રશ્નો છે. કયું ઘર એવું છે કે જ્યાં પ્રશ્ન નથી? પણ એ પ્રશ્નો વચ્ચે પણ સ્થિર રહીને ભગવાનનું ભજન કરવું એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. અને ખરેખર આ અફીણ ઘોળીને તૈયાર કર્યું, મનમાં શ્રીજી મહારાજનું સ્મરણ કરીને પ્રાર્થના કરી કે મહારાજ, આપઘાત કરવાની તમે મનાઈ કરી છે, પણ છતાં આપની આજ્ઞા લઈને હું આપઘાત કરું છું, કારણ કે સત્સંગના નિયમ ધર્મો મારાથી હવે નહીં પાળી શકાય અને ધર્મ ભ્રષ્ટ થવા કરતાં મરી જવું સારું છે, અને એમ માનીને હું આપઘાત કરું છું. અને આ રીતે જો આંતરનાદ કરીને એ રામબાઈએ પ્રાર્થના કરી. જો ભગવાન રહ્યા ને એ સાચા ભક્તોની પ્રાર્થના સાંભળે જ છે. દ્રૌપદીના જીવનમાં પ્રશ્નો આવ્યા હતા, મુશ્કેલીઓ આવી હતી. તમે વિચાર કરો કે ભર સભાની અંદર એ દુશાસન દ્વારા કૃત્ય કરવામાં આવે છે. કૃત્ય કંઈ સારું નહોતું. સામે ભીષ્મ પિતામહ હતા, એના 5 પતિઓ હતા, અરે ધૃતરાષ્ટ્ર પણ હતા, દ્રોણાચાર્ય પણ હતા, કૃપાચાર્ય પણ હતા, છતાં એ બચાવી ન શક્યા. કેટલી વિપરીત પરિસ્થિતિ હતી. દુઃખમાં ઘણા બધા પાસે મદદ માગી પણ મદદ ન મળી. પણ અંતે એ આપણને ખ્યાલ છે કે મુખમાંથી શ્રી કૃષ્ણ સરી પડ્યો નામ, અને ભગવાન એ આવે છે. અને વિચાર કરો કે દુશાસન 10,000 હાથી જેટલું બળ એની બાહુમાં હતું, પણ છતાં પણ એ પોતે એ જે એનામાં શક્તિ હતી એ શક્તિ વિહીન થઈ જાય છે. તો જો સાચા ભાવે તમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરો તો ભગવાન પ્રાર્થના સાંભળે છે. અને આ પ્રાર્થના સાંભળીને શ્રીજી મહારાજે તો એ તેમને એ જ વખતે દિવ્ય દર્શન એ દીધા. રામબાઈએ તો શ્રીજી મહારાજને વંદન કર્યા અને જે પોતાની વિપત્તિ હતી, જે પરિસ્થિતિ હતી એ બધી સંભળાવી અને પોતે રડે છે. રામબાને તો આશ્વાસન આપતા શ્રીજી મહારાજે અભય હસ્ત ધર્યો ને કીધું કે રામબા, તમે સાસરે જાઓ, તમારા નિયમ ધર્મની રક્ષા અમે કરશું. તમે ચિંતા ન કરતા, અને તમારા લગ્ન થાય અને તમે સાસરીએ જાઓ ને એ પહેલા જ ભૂખ અને તરસનું દુઃખ અમે મટાડી દઈએ છીએ. તમારે કોઈનું અન્ન કે જળ ખાવા કે પીવાનું બનશે જ નહીં, કારણ કે અમે પોતે જ તમારા દેહની પ્રાણની એવી વ્યવસ્થા કરી દઈશું ને કે ખાધા પીધા વગર પણ તમારા શરીરની શક્તિ માનસિક સ્ફૂર્તિ રહીને યથાવત જળવાઈ રહે. માણસ જ્યારે દુઃખી થાય ને ત્યારે જમવાનો ત્યાગ કરે, બોલવાનું બંધ કરે અને સૂઈ જાય. આવું જ કાર્ય કરે. 1-2 દિવસ થાય ને ત્યાં સુધી ચાલે ભાઈનું કે બહેનનું રાજ, પણ પછી ત્રીજા દિવસે તો ભૂખ લાગવાની જ છે. એટલે આપણે જો નાના હતા ને ત્યારે ઘણી બધી વખત રીસાતા હતા, અને રીસાવામાં આપણે સૂઈ જઈએ ઘડીક અને ખાઈએ પણ નહીં. પછી મનમાં કેવા વિચાર આવે, મારા મમ્મી કે મારા પપ્પા કે મારા ભાઈ કે બહેન મને કહે ને, મને મનાવે ને એટલે હું તરત જમી લઉં, પણ બોલાય તો નહીં, કારણ કે આપણું અભિમાન આડું આવે કે હું બોલું, હું શા માટે બોલું. હવે મેં એક વાર નક્કી કર્યું એટલે. પણ જો છેલ્લે પછી આપણા માતા પિતા પાછા એટલા બધા કાંઈ એ દયા વગરના ન હોય, દયાવાળા જ હોય. મમ્મી આવે ને આવે જ તે, અને તરત તે આપણને મનાવે ને પછી આપણે પાછું જમી પણ લઈએ. દરરોજ તો 2 રોટલી ખાતા હોય, પણ ત્યાં 3 રોટલી ખાઈ લઈએ સાંજમાંના, અને ઝડપથી ખાઈ લઈએ. તો જો કોઈને ભૂખ રહે ને, કોઈ પણ વ્યક્તિ ભૂખ્યો ન રહી શકે, થોડાક દિવસ પણ ભૂખ્યો ન રહી શકે, અને માનસિક ને શારીરિક શક્તિ તો વય જ જાય. પણ મહારાજે શું વાત કરી, તમે ચિંતા તજીને ભજન ભક્તિ કરજો, બધી વ્યવસ્થા હું કરી દઈશ. લગ્ન વિધિ પતાવીને તમે સ્વસ્થ રીતે સાસરે જજો, ત્યાં તમારું સન્માન થશે. વિચાર તો કરો
કે જે ધર્મની અંદર એ સ્વાભાવિક રીતના સત્સંગ મળી ગયો છે, સમજણ મળી ગઈ છે, નિયમ ધર્મ સચવાય છે, અને ત્યાં જવાનું છે, ત્યાં કોઈ પણ લાગે વળગતું જ નથી. અને શ્રીજી મહારાજના દર્શન થયા ને એમની પ્રત્યક્ષ આજ્ઞા મળી એટલે રામબા તો રાજી થઈ ગયા. ઘણા બધા શું ભગવાન પાસે જાય, ભગવાનની વાતો સાંભળે પણ જીવમાં ન ઉતારે. પણ આ રામબા એવા નહોતા, આજ્ઞાનું પાલન કરતા હતા. આજ્ઞા મળી એટલે તરત તે રાજી થઈને પાલન કરવાનું શરૂ કરી દીધું. રામબાએ વાત પોતાના પિતાશ્રીને કરી, એ સ્વસ્થ થઈ ગયા. યોગ્ય સમયે ધામધૂમથી રામબાના લગ્ન એ લેવાઈ ગયા. હવે સાસરે જવા માટે છે ને રામબા વેલમાં બેઠા. અત્યારે તો શું ફોર વ્હીલ ને એવી બધી વ્યવસ્થા છે. વેલ એટલે ગાડા જેવું. તેમાં શ્રીજી મહારાજના દર્શન થયા અને એ શ્રીજી મહારાજની કૃપાથી એમની ભૂખ કે તરસ બોલો બધું દૂર થઈ ગયું. કંથકોટથી સિંધ દેશના પોતાના રાજ્યમાં એ પહોંચવામાં રસ્તામાં 2-4 એ દિવસ વ્યતીત થઈ ગયા. એ દરમિયાન વેલડાની સાથે આવેલા બધા પરિવારે સેવકોએ રામબાને જમવાનો જળપાન કરવાનો બહુ આગ્રહ કર્યો. પણ રામબાએ શું કીધું કે હું ખુદાની બંદગી કરું છું, ખુદાની દુઆથી મને ભૂખ ને તરસ લાગતા નથી. વિચાર તો કરો કેટલી એમનામાં સમજણ હશે. આપત કાળે સમજણ કળાય આવે ને એ સમજણ સાચી. બાકી માણસ ક્રોધના આવેશમાં આવીને એવું કૃત્ય કરે, એવો વિચાર કરે, એવું વર્તન કરે, એવો વ્યવહાર કરે, એની મૂર્ખામી કહેવાય. પણ આવી પરિસ્થિતિમાં પણ મનને સ્થિર કરીને એ આવા જવાબો આપવાને એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ મનુષ્યનું એક કર્તવ્ય છે. અને એ જેનામાં ધીરજ હોય ને એ જ આ કરી શકે. યાદ રાખજો જીવનમાં એક વાક્ય કે જે અધીરા છે ને એ અધૂરા છે, અને જે ધીરા છે ને એ પૂરા છે. અધીરા એટલે શું? ઉતાવળિયા સ્વભાવના, તો એ જીવનના અધૂરા છે. પણ જે ધીરજવાન છે તો એ પોતે કેવા છે? પૂરા છે. એના જીવનમાં પ્રશ્નો ગમે તેવા આવશે ને એમાં પોતે સ્થિર રહી શકશે. આ રામબાની નમ્રતા, ધીરજ અને જે ભગવાન પ્રત્યે જે આસ્થા હતી, જો ત્યારે એને શું કીધું? હું ખુદાની બંદગી કરું છું, ખુદાની દુઆથી મને ભૂખ ને તરસ લાગતા નથી. પણ આપણે હોઈએ શું કહી દઈએ? ભગવાનનું નામ આપણે લઈ લઈએ. પણ એમનામાં ધીરજ હતી, આસ્થા હતી. અને એ જોઈને તે રાજ પરિવારને રાજ સેવકોએ રાજાને કીધું કે આ રાજકુંવરી તો કોઈ દેવીનો અવતાર છે. એમના ઘરેથી નીકળ્યા ને પછી અહીંયા પહોંચ્યા તો હજુ સુધી બોલો એમને અન્ન કે જળ લીધા નથી, અને સતત ખુદાની બંદગી કરે છે. અને કોઈ કાંઈ પૂછીએ ને તો કહીએ છે કે નમ્રતા અને ધીરજથી સાંભળે છે અને ઉત્તર આપે છે. અને આપણે તો શું તરત જવાબ દઈ દઈએ, ઝાપટી જ દઈએ. મને કેમ કીધું, આમ કેમ કીધું, હું સાચો તું ખોટો. આમાં આમાં આખું જીવન આપણું વહી જાય છે. જે કરવાનું છે એ થતું નથી, જે નથી કરવાનું ને એ બધું થાય છે. તો ભગવાન ક્યારે સ્થિરતા આપે? કે આવી સમજણ રાખીએ, એમની આજ્ઞાનું પાલન કરીએ, અને આપણા જીવનમાં નિયમ ધર્મ હોય ને તો સમજણ આવે. અને સેવકોની વાત સાંભળીને તે મુસ્લિમ રાજા પણ આશ્ચર્ય પામી ગયો. અને આ બાબતમાં ઝીણવટભરી તપાસ એને કરાવી અને સત્યતાની ખાતરી થઈ ગઈ. એટલે રામબાની ક્ષમા માગતા કીધું કે તમને અહીંયા લાવીને મેં તમારો અપરાધ કર્યો છે, તમે કોઈ દેવીનો અવતાર છો, તમારી ક્ષમા માગું છું. આજથી તમે મારી માતા તુલ્ય છો અને તમે મારી ઉપર પ્રસન્ન રહેજો, અને તમારી કૃપાથી અમારું રાજ્ય અને અમે સુખી થઈએ તેવી દયા રાખજો. અને હું આપને માટે રહેવાનો રાજમહેલ તમને જુદો જ આપું છું, ત્યાં રહીને આપ ખુદાની બંદગી કરો. વિચાર તો કરો. એ રીતે પ્રાર્થના કરી અને રામબાની બધી વ્યવસ્થા હતી ને અલગ કરાવી દીધી. જો ભગવાનના વચન છે, ભગવાનની કૃપા જે ભક્ત ઉપર થાય ને બધાય પ્રશ્નોનું સમાધાન થઈ જાય. આપણી બુદ્ધિ જ્યારે પૂરી થાય ને ત્યારે ભગવાનની બુદ્ધિ શરૂ થાય છે. આપણા પ્રયત્નો જ્યારે પૂરા થાય ને ત્યારે ભગવાનના પ્રયત્નો શરૂ થાય છે. રામબાએ વિચાર્યું કે મેં મહારાજની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું તો મહારાજે મારી રક્ષા કરી, મારે તો બધી વાતે એ સાનુકૂળતા થઈ ગઈ. વાહ મારા પ્રભુ, મારા માટે આપ ખૂબ દાખલો કર્યો છે, અને હવે તો માટે સતત આપનું ભજન કરવું છે. આ વાત ઉપરથી બીજી વાત મને એક યાદ આવે છે કે આપણા જીવનમાં પણ એવા વિપરીત પરિસ્થિતિ સંજોગો આવે ને ત્યારે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના તો કરીએ, ભગવાન એ પ્રાર્થના સાંભળે પણ ખરા. પછી બધુંય સારું થઈ જાય ને પછી આપણે ભગવાનને ભૂલી જઈએ.
પછી આપણે ભગવાનને જે વચન આપેલું હોય ને એ પણ ભૂલી જઈએ છીએ. શા માટે? આપણે એટલા બધા સ્વાર્થવાળા થઈ જઈએ છીએ. ભગવાન વારંવાર આપણી મદદ કરે છે, વારંવાર મદદ સાથે સાથે કૃપા દ્રષ્ટિ પણ કરે છે, પણ છતાં પણ આપણે ભગવાનની એ લીલાને ઓળખી નથી શકતા. શા માટે? અંદર ભરેલો અહંકાર, અંદર ભરેલી આપણી બુદ્ધિ કે હું આ ભણેલો છું, મને આ ખબર પડે છે. આપણે કંઈ જાણતા નથી, કંઈ આપણને ખબર પણ પડતી નથી. પણ બસ માણસને એ પોતાનું જ કર્તૃત્વપણું મનાય છે, ભગવાનનું કર્તૃત્વપણું મનાતું નથી. અને મનમાં દ્રઢ વિચારીને આનંદથી ભજન કરવા લાગ્યા રામબા. થોડા જ વખતની અંદર રાજા મૃત્યુ પામ્યો. એની ગાદીએ તેનો પુત્ર આવ્યો. એણે વિચાર્યું કે કચ્છમાંથી આવેલા દેવી મારે માટે તો માતા જ છે, માટે એમને વંદન કરીને એ કહે ને એ પ્રકારની સગવડતા કરી આપું. તો બોલો, એમ વિચારીને રામબાના મહેલમાં આવ્યો અને વંદન કરીને શું કીધું? માં, આપની કૃપાથી હું રાજગાદી ઉપર છું, તમે કહો તે રીતે હું તમને સગવડતા કરી આપું. તમારે અહીંયા રહેવું હોય તોય ભલે, અને તમારે પિયર જવું હોય ને તો એ મુજબ તમને સગવડ કરી આપું. વિચાર તો કરો. પુત્રને તો એટલી બધી વાતની પણ ખ્યાલ નહોતો, પણ હા, જે ભગવાનના વચનો હતા ને એ વચન પ્રમાણે થયું. રામબાએ ત્યારે શું કીધું કે મારે પિયર રહીને ખુદાની બંદગી કરવાનો વિચાર છે. અને એ સાંભળીને એ રાજાએ તે મુજબની બધી વ્યવસ્થા કરી આપી. અને રાજમાંથી ઝવેરાત, સોનું, વસ્ત્રો આ બધું આપીને રામબાને બોલો સન્માનપૂર્વક એ વિદાય આપી. આશ્ચર્ય તો એ વાતનું હતું કે ભગવાન સ્વામિનારાયણની કૃપાથી છે ને રામબા કંથકોટથી સાસરે ગયા ને પાછા કંથકોટ આવ્યા. અને 4 મહિના દરમિયાન એમણે અન્ન જ લીધું નહોતું. બોલો વિચાર કરો, 4 મહિના એટલે કેટલા દિવસ થાય? અંદાજિત 120 દિવસ અન્ન જળ વગર કોઈ રહી શકે? પણ ભગવાનની કૃપાથી એ શક્ય બન્યું. જો ભગવાન સ્વામિનારાયણે સમાધિ પ્રકરણો કરાવેલા, 6 મહિના, વર્ષ સુધી એમનામ સ્થિર રહેતા. અને હોલસેલ, જેમ હોલસેલમાં કોઈક વસ્તુ લાવો ને જાજી મળે, એમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઘણા બધા ભક્તોને આમ ચાંખડીના ચટકે સમાધિ થઈ જાય. 2 આંખો મળે ને સમાધિ, આમ છડી અડાડે ને સમાધિ, એમના ભક્તોને આમ દાઢી કે મુખના દર્શન કરે ને સમાધિ. બોલો, સમાધિ પ્રકરણો એ નીલકંઠ વર્ણીએ 19, 20, 21 વર્ષની ઉંમરે જ શરૂ કરી દીધેલા. પછી એમને એ પૂરું કર્યું પ્રકરણ કે હવે આ બધું સમાધિ પ્રકરણમાં બહુ નથી પડવું, હવે આપણે એવું જ્ઞાન આપીએ, હવે એવી સમજણ આપીએ કે જેનાથી સ્થિર રહી શકે. બાકી મરેલાને પણ જીવતા કરી શકે ને એવું સામર્થ્ય પરમહંસોના જીવનની અંદર હતું. શ્રીજી મહારાજે એવું સામર્થ્ય આપ્યું હતું ભક્તોમાં. તો ખરેખર આપણને ખ્યાલ આવે કે 4 મહિના સુધી અન્ન જળ ન લીધું. પોતાના પિતા સંગ્રામસિંહ, સમગ્ર પરિવાર, ગામના નાગરિકોને રામબા પ્રત્યે પણ આદરભાવ હતો, એટલે તો એનાથી તો ઘણો બધો વધી ગયો. બધાએ મળીને આદરપૂર્વક રામબાનું સ્વાગત કર્યું. અને રામબા પોતાના પિતાના ઘરે સુખપૂર્વક રહેવા લાગ્યા. સત્સંગના નિયમ ધર્મનું પાલન કરીને ભગવત ભક્તિ કરવા લાગ્યા. પિયરની અંદર રામબાનું વ્યક્તિત્વ હતું ને કોઈ કાંઈક આમ દેવી હોય ને એવી જેવી રીતના ખીલી ઉઠેલું. હવે સિંધના રાજ્ય તરફથી બોલો પોતાને મળેલ ઝવેરાત હતું, સુવર્ણ હતું, એમાં રામબાએ સુંદર આભૂષણો તો તૈયાર કરાવ્યા, વસ્ત્રોય તૈયાર કરાવ્યા. પણ બધુંય તૈયાર થયું ને પછીથી પોતાના પિતાશ્રીને કીધું વિપત્તિ વેળાએ છે ને શ્રીજી મહારાજે આપણી રક્ષા કરીશ, અને આપણે આપણો ધર્મ યથાર્થ પાલન કરી શક્યા છીએ તો એ બધોય શ્રીજી મહારાજનો પ્રતાપ છે. માટે આભૂષણો અને વસ્ત્રો છે ને મારે શ્રીજી મહારાજને અર્પણ કરવા છે. અને સંગ્રામસિંહજીએ પણ એની વાત સહર્ષ સ્વીકારી અને ભક્તની ભાવના તે પૂર્ણ કરવા સંતો સહિત બધી શ્રીજી મહારાજ કંથકોટ પધાર્યા. કચરા ભગતને ઘેર ઉતરાન દરબારશ્રીએ સંગ્રામશ્રી બાપુને જાણ થતાં જ તે તરત તે શ્રીજી મહારાજ પાસે આવે છે અને વિનંતી કરતા કીધું કે મહારાજ આપ અમારે ત્યાં પધારો, ભોજન કરવાનું પણ ત્યાં જ રાખો. મારી પુત્રી છે ને રામબાની એવી ઈચ્છા છે કે મહારાજની મારે પૂજા કરવી છે, એને માટે એણે બધી જ સામગ્રી તૈયાર રાખીશ અને તમારી રાહ જુએ છે. તે શ્રીજી મહારાજે કીધું કે તમારી વાત સાચી, અમે તમારે ત્યાં આવીશું, ભોજન કરીશું, પૂજા પણ સ્વીકારશું, પણ એક શરત છે કે તમે અમારી પૂજા કરીને અને તે પૂજાની વસ્તુ અમે ગમે તેને આપી દઈએ, તેમાં તમારે કશો વિરોધ કરવાનો નહીં અને તે વસ્તુ પાછી લેવાય નહીં. દરબાર જ વાત કરી મહારાજ અમે તો તમારી પૂજા કરીને તમને અર્પણ કરી દઈએ, પછી એ વસ્તુ આપ ગમે તેને આપો, એમાં અમારે કશો કાંઈ વિરોધ હોય જ નહીં, માટે આપ પધારો.
અને દરબાર સંગ્રામસિંહના આમંત્રણથી શ્રીજી મહારાજ તો એમના ઘેર પધારે છે અને એમને તથા રામબા વગેરે શ્રીજી મહારાજનું સ્વાગત પણ કરે છે. શ્રીજી મહારાજને ભાવથી જમાડે પણ છે. રામબા પાસે રહેલા જે આભૂષણો હતા, પોશાક હતા, કે જે ઘણી બધી મહેનતથી તૈયાર કરેલા હતા, એમના પિતા સંગ્રામસિંહ દ્વારા જ તે શ્રીજી મહારાજને અર્પણ કરવાનું કીધું અને શ્રીજી મહારાજની પૂજા પણ કરી. જો ભગવાન પ્રસન્ન થઈ ગયા, કારણ કે રામબાની એ બહારની કઈ દેખાડા વાળી ભક્તિ નહોતી, બતાવવા વાળી ભક્તિ નહોતી, માન સન્માન વાળી ભક્તિ નહોતી, પરંતુ અંતરની સાચી ભક્તિ હતી. અને એ અંતરની સાચી ભક્તિ જોઈને શ્રીજી મહારાજ પ્રસન્ન થયા. ઘણી બધી વખત આપણે સત્સંગમાં જઈએ ને ત્યારે માન અપેક્ષા આપણા ગુણગાન બધાય ગાઈને એ માટે સેવા કરતા હોઈશ, એ માટે આપણે જતા હોઈએ છીએ, પણ આ અપેક્ષા નહીં રાખવાની. આપણે ભગવાનને સંતને રાજી કરવાના છે અને એ જ સાચું રાજી કર્યા જેવા છે. બાકી દુનિયાના તો કેવા લોકો છે, જ્યાં સુધી તમે રાજી રાખશો ને ત્યાં સુધી રહેશે. પછી એક વચન તમે એનું માન્યા નહીં ને, એટલે તમે બસ એ ધૂનના ઢેફા તરીકે તમારું નામ આવશે. દુનિયાના આ સ્વભાવો છે લોકોના, આ સ્વભાવોને ઓળખવા. જ્યાં સુધી ઓળખાણ નહીં થાય ને ત્યાં સુધી ભગવાનમાં સંતમાં આસક્તિ નહીં રહે અને દુનિયાના સંબંધોમાં આસક્તિ રહેશે. હા, પતિ કે પત્ની કે કોઈ પણ હોય, માતા કે પિતા કે ભાઈ કે બહેન કે સગા સંબંધી, જવાબદારી નિભાવવી, પણ એટલી બધી પણ વધુ જવાબદારી ન નિભાવવી કે છેલ્લે એ જ તમને દુખી કરે. કારણ કે જીવનમાં આ બધું જરૂરી છે. અને એટલે જ તે શ્રીજી મહારાજ જો એ ભક્તિથી રાજી થઈ ગયા છે અને પોતાને જે રીતે અર્પણ કરેલા એ પોશાક ને આભૂષણો હતા, એ શ્રીજી મહારાજ કચરા ભગતને ઘેર આવ્યા અને કચરા ભગતને કીધું, ભગત આ વસ્ત્રો ને ઘરેણા તમે રાખો ને અમે તમને ભેટ આપીએ છીએ. તે ભગત કે મહારાજ, અમારે તમને આપવાનું હોય, તમારી વસ્તુ અમારે લેવાય નહીં. તે શ્રીજી મહારાજ કે અમે પ્રસન્ન થઈને તમને આપીએ છીએ, માટે તમે લઈ લો અને તમારું દારિદ્ર્ય ટાળો. કચરા ભગત, ફરી વખત હું તમને વાત કરું કે પોતે શાકભાજી બકાલાનો ધંધો કરતા, પણ લ્યો શ્રીજી મહારાજ, લ્યો શ્રીજી મહારાજ, ભાવ નહીં બોલવાનું, ભગવાનનું નામ બોલવાનું. બોલો, અખંડ વૃત્તિ ભગવાનમાં હતી, બહુ ગરીબ હતા. તે કચરા ભગતની આંખમાં તો આંસુ આવી ગયા અને શ્રીજી મહારાજે આપેલા વસ્ત્રો અને ઘરેણા પણ એમને સ્વીકાર્યા. જો આ રામબા આજીવન પોતે કંકોટની અંદર જ રહ્યા, ભજન ભક્તિ કરી અને સ્વતંત્ર થકા બોલો ભગવાનના ધામમાં પણ પોતે છેલ્લે ગયા. તો બસ આ જ વિચાર આપણા જીવનની અંદર આપણે અપનાવવાનો છે કે ધ્યેયો નારાયણો હરિ, ભગવાનને પામવાનું છે, આત્માનું કલ્યાણ કરવાનું છે. લોકમાં તો ક્યારેક દુઃખો આવશે, પ્રશ્નો આવશે, પરિસ્થિતિ વિપરીત બનશે, પણ આપણો ધ્યેય એક જ તે, બસ મારે ભગવાનને રાજી કરવા છે, મારે સંતને રાજી કરવા છે, એમની આજ્ઞા પ્રમાણે જીવન જીવવું. બસ આ વિચાર જો આપણે આત્મસાત કરી લેશું તો અવશ્ય આપણે વાસનામાંથી મુક્ત થશું, પંચ વિષયમાંથી અનાસક્ત થશું અને ભગવાનની મૂર્તિમાં એ આપણે સંલગ્ન થશું. અને અંતકાળે જેમ ભગવાને વચન આપ્યું છે ને, મારા જનને અંતકાળે જરૂર તેડવા આવવું, બિરુદ મારું એન બદલે એ સર્વે જનને જણાવવું. તો બિરુદ તો આપી જ દીધું છે, ભગવાનનું વચન કાંઈ ખોટું હોય નહીં. એમના ભક્તો સંતો ઉપર આપણને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે, તો એમના વચન ઉપર પણ આપણે વિશ્વાસ રાખવાનો છે. અને બસ છેલ્લી ઘડી સુધી, છેલ્લા જીવનના શ્વાસ સુધી બસ ભગવાનનું જ ભજન કરવું છે. આ વિચાર સાથે એ આપણા જીવનમાં આપણે આ શ્રાવણ માસમાં, ચાતુર્માસની અંદર સંકલ્પ લઈને આગળ વધવાનું છે. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.